श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्यगणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलाबध्यतमसे जगज्जन्मस्थेमप्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावे भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सत्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकतिमे वनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीतशिष्टाचार परम्परादिन अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यदममप्यखिलैः सुमाख्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुभञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमोऽथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजकणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम्
ಪ್ರಾಪುರ್ಯೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि मनदग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका कवामृतगदातीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्ति नः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाशितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्यागुरून् मम सुसार्थकाभिधेयं च श्रीसत्यात्मयतीश्वरम् विद्यार्थिवत्सलं सेवे सदा पण्डितपोषकम् स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ಓಂ ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದ ಆಗಮ ವಾಕ್ಯ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಯಾದೇತ ದೇವಂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ. ಸ್ಯಾದೇತ ದೇವಂ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏತತ್ ಏವಂ ಸ್ಯಾತ್, ಹಂಗದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಏತತ್ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏವಂ ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು, ಏತತ್ ಇದು, ಏವಂ ಸ್ಯಾತ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಯದಿ ಧರ್ಮಾದಿಕಂ ಪುರುಷವಶಸ ನ ನಿಶ್ಚೇತುಂ ಶಕ್ಯೇತ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಪುರುಷರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷರ ವಚನದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರ ವಚನದಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡುವ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಅಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಂತ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿ. ಧರ್ಮಾಧಿಕಂ ಪುರುಷ ವಚಸ ನ ನಿಶ್ಚೇತುಂ ಶಕ್ಯೇತ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಪುರುಷರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಆಗಮ ವಾಕ್ಯ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಬೋಣ. ಆದರೆ ಶಕ್ಯತೆ ತೂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏವಕಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಶಕ್ಯತೆ ಏವ, ಪುರುಷರ ವಚನಗಳಿಂದಲೇನೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತ ಇದ್ದ ಪುರುಷರ ವಚನದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವ ಪುರುಷರು, ಯಾವ ಪುರುಷರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬುದ್ಧರ್ಷಭ ಬುದ್ಧ ಋಷಭ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧರ್ಷಭ ಬುದ್ಧ ಋಷಭ ಜಿನ ಕಪಿಲ ಪಶುಪತಿ ಪ್ರಭೃತಿ ಪ್ರಣೀತ ಆಗಮಾತ ಅವಧಾರಯಿತು ಶಕ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಬುದ್ಧ ಬುದ್ಧರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಋಷಭ ಋಷಭರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಜಿನ ಕಪಿಲ ಪಶುಪತಿ ರುದ್ರದೇವರು ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆಗಮಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಬುದ್ಧರ್ಷಭ ಜಿನ ಕಪಿಲ ಪಶುಪತಿ ಪ್ರಭೃತಿ ಪ್ರಣೀತ ಆಗಮಾತ್ ಅವಗಮಯಿತು ಶಕ್ಯತೆ ಅವಧಾರಯಿತು ಶಕ್ಯತೆ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಈ ಪುರುಷರ ವಚನದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯ ಒಪ್ಪೋ ಕಾರಣ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಿಲ್ರಿ, ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಚತೇಷು ಅನಾಶ್ವಾಸ ಕಾರಣಮಸ್ತಿ. ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬಹುದು. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ತೇಷು ಅನಾಶ್ವಾಸ ಕಾರಣಂ ನಚ ಅಸ್ತಿ. ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಈ ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇವರು ಪರಮಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪರಮಾಪ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾಪ್ತೇನ ವಿಪ್ರಲಂಬಾದಿಶಂಕ ಅವಿಷಯತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇವರು ಪರಮಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ಬುದ್ಧ ಋಷಭ ಕಪಿಲ ಜಿನ ಪಶುಪತಿ ಮೊದಲಾದವರು. ಪರಮಾಪ್ತತ್ವೇನ ಪರಮಾಪ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ವಿಪ್ರಲಂಬಾದಿ ಶಂಕಾನೂ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಪ್ರಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ರಲಂಬ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಿಷಯರು. ಇವರು ವಿಷಯರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶಂಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವರು ಪರಮಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾಪ್ತರಾದ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಈ ಮಹಾಪುರುಷರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇನೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಿಪ್ರಲಂಬ ಇತಿ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅವಿಪ್ರಲಂಬಸ್ತಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಕೃತತ್ವಾದಯೋಪಿ ಚ ಕಲ್ಪ್ಯ ಗೌರವ ದೋಷೇಣ ವಾಕ್ಯಂ ಜ್ಞಾಪಕಂ ನ ತತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಪುರುಷರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ನೀವಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ?
ಅವಿಪ್ರಲಂಬಸ್ತಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಕೃತತ್ವಾದಯೋಪಿ ಚ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಸುದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೇಳುವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಕಲ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಕಲ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ತತ್ಕೃತತ್ವಾದಯೋಪಿ ಚ, ಇಂತಹ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗ್ರಂಥ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ತತ್ಕೃತತ್ವ, ತತ್ಪ್ರಣೀತತ್ವ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕವಾದ ಈ ಗ್ರಂಥ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ. ಕಲ್ಪ್ಯಾಹ ಏವ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಗೌರವ ದೋಷೇಣ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಂವಾಕ್ಯಂ, ಕೇವಲ ಪುರುಷರ ಮಾತು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಂವಾಕ್ಯಂ ಜ್ಞಾಪಕಂ ನ ತಜ್ಞಾಪಕಂ ನ, ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನ ಜ್ಞಾಪಕಂ, ಸರ್ವಥಾ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಅವಿಪ್ರಲಂಬಸ್ತಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಕೃತತ್ವಾದಯೋಪಿ ಚ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಿಪ್ರಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ರಲಂಬ ಅಭಾವ. ಅವಿಪ್ರಲಂಬ, ವಿಪ್ರಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ, ಅವಿಪ್ರಲಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು. ಅವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವ ಕಲ್ಪನಾ, ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ತಜ್ಞಾನಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರಮಿತಿ. ಈ ಪುರುಷರಿಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದೆ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ತಜ್ಞಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರಮಿತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಮಿತಿ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಈ ಪುರುಷರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ತತ್ಕೃತತ್ವಂ ತತ್ಕೃತತ್ವಾದಯೋಪಿ ಚ. ತತ್ಕೃತತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ತೇನ ಪುರುಷೇಣ ಕೃತತ್ವಂ, ಇಂತಹ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಪುರುಷರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವ ಗ್ರಂಥ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತತ್ಕೃತತ್ವಂ ತೇನ ಪುರುಷೇಣ ಕೃತತ್ವಂ, ಇಂತಹ ಪುರುಷರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಗ್ರಂಥ ಕೃತವಾಗಿದೆ, ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಪದ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ಕೃತತ್ವಾದಯೋಪಿ ಚ, ತತ್ಕೃತತ್ವಾದಯ ಆದಿಪದ ಇದೆ. ಆದಿಪದದಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀತಾರೆ, ಆದಿಗ್ರಹಣಾತ್, ಆದಿಪದಿಂದ ಕರ್ಣಪಾಟವಂ ಕೃಪಾಲುತ್ವಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದೀನಾಂ ಗ್ರಹಣಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಕರ್ಣಪಾಠವ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಲೋಕದ ಮೇಲಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಜನರ ಮೇಲಿನ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೃಪಾಲುತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಪುರುಷರಿಗಿದೆ. ಮಹಾ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕರ್ತುಂ ಅಕರ್ತುಂ ಅನ್ಯಥಾ ಕರ್ತುಮಪಿ ಸಮರ್ಥ ಎಂಬುವ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯ ಈ ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಂಟು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕಿಷ್ಟು. ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಈ ಪುರುಷರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಣಪಾಠವ ಇದೆ, ಇವರಿಗೆ ದಯಾ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಿದೆ, ಕೃಪಾಲುತ್ವಾದಿಗಳಿದೆ, ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಇವರಿಗೆ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ 10 ಧರ್ಮಗಳನ್ನ, ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ತತ್ಕೃತತ್ವಾದಯೋಪಿ ಚ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್, ಯಾವ ಕಾರಣ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರೋ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಚ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್
ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರೋದರಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ತತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುರುಷರ ವಚನ ತತ್ಪುಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುರುಷರ ಮಾತು ಜ್ಞಾಪಕಂನ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾಪಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾಪಕಂ ನಿಶ್ಚಾಯಕಂ ಟೀಕರ ಅರ್ಥ ಬರೆದರು. ಜ್ಞಾಪಕಂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಾಯಕಂ ಸರ್ವತಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಾದಿ ಇತಿ ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ಜ್ಞಾಪಕಂ ನ ಭವತಿ. ಆ ಪುರುಷರ ವಚನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಥಾ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಟ್ಟು ಪುರುಷರ ವಚನದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಪುರುಷರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಧರ್ಮಾದಿ ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣಪಾಠವೂ ಇದೆ. ವಿವಕ್ಷ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಕೃಪಾಲುತ್ವ, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರಿಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಪುರುಷರ ಮಾತಿನಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪುರುಷರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅನುಮಾನದಿಂದ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ದ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು, ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಪುರುಷರ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹೇಗೆಪ್ಪ ಅಂದ್ ನೋಡಿ, ಭವೇದೇವಂ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಐತಿ. ಯಾವಾಗ ಯದಿ ಬುದ್ಧಾದೀನಾಂ ಆಪ್ತತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಸ್ಯಾತ್, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವೇ ಇದು. ನಾವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಕರಾಯರು. ಪುರುಷರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಈ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಪ್ತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇವರು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇವರು ಪರಮಾಪ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿದೆ, ಇವರ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನುಭವದಾಗಿತ್ತು. ನ ಚೈವಂ, ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಪ್ತತ್ವ ಎಂಬುದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರ್ವಥಾ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಪ್ತತ್ವ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ನ ಚೈವಂ, ಯಾಕೆ? ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್. ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿಗಳು ಇವರು ಆಪ್ತರು ಪರಮಾಪ್ತರು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ? ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿಗಳು ಆಪ್ತರು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಪ್ತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೇವಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನು ಆಪ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಆಪ್ತತ್ವದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಆಪ್ತರು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಆಪ್ತರು. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ವಕ್ತವ್ಯಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂ, ವಿಪ್ರಲಂಬ ಅಭಾವ, ವಿವಕ್ಷ, ಕರ್ಣಪಾಠ ವಂಚ ಇತ್ತೇ ತತ್ಖಲು ಆಪ್ತತ್ವಂ ನಾಮ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೇಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿರೋ? ವಕ್ತವ್ಯಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಕ್ತವ್ಯಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಹೇಳುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಆಪ್ತರು, ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ.
ಎರಡನೇದ್ದು ವಿಪ್ರಲಂಬ ಅಭಾವ, ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬಾರದವರಿಗೆ. ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಯಾರೂ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷ ಇರಬಾರದು, ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬಾರದವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ವಿವಕ್ಷ, ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿವಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ವಿವಕ್ಷ, ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿವಕ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕರ್ಣಪಾಠ ವಂಚ, ಕರ್ಣಪಾಠವ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠವ ಇರಬೇಕು, ಇಂದ್ರಿಯ ಪಾಠವ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠವ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಈ ಸುಮಾರಾಗಿ ಈ 4 ಅಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬಾರದು, ವಿವಕ್ಷ, ಕರ್ಣಪಾಠವ. ಈ 4ಗಳು ಇದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠವ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಚಯೇತಾಹ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಚಯೇತಾಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಉಂಟು, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬುದು ನಮಗೇನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಯ ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವ. ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ವಿವಕ್ಷ, ಕರ್ಣಪಾಠವ, ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕ್ರಿ? ನಮಗಂತೂ ತೋರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಯೋಚನೆ ನಮಗದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಬುದ್ಧೇ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೋ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಕ್ತವ್ಯಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿವಕ್ಷ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗಂತೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನಾಪಿ ತತ್ರ ಅನುಮಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತತ್ವ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ 4 ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಪ್ತತ್ವ ಪರಪುರುಷರಿಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಅಂತೂ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಪಿ ತತ್ರ ಅನುಮಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ಅನುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವಥ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಪರರಿಗಿರುವ ಆಪ್ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಯಾದ ಆಪ್ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದ? ಅವ್ರ ಆಪ್ತರು ಅಂತ ನಾನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರ ಆಪ್ತರಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಪಿ ತತ್ರ ಅನುಮಾನ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ವಾಕ್ಯಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯನೋ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯನೋ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯನೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಂತೂ ಪೌರುಷೇಯಂ ಉಕ್ತ ಅನುಪಪತ್ತಿಗ್ರಸ್ತಂ ಎಂಬ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನೋಡಿ, ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯವೇ ಮೊದಲು ದೋಷಗ್ರಸ್ತ. ಯಾವ ಪುರುಷರ ವಚನ ಅವರು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪುರುಷರಲ್ಲೇನೆ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಶಯ ಇದೆ, ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷವುಳ್ಳ ಪುರುಷರ ವಚನದಿಂದ ಅವರು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ವಥಾ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯಂತು ಪೌರುಷೇಯಂ ಉಕ್ತ ಅನುಪಪತ್ತಿಗ್ರಸ್ತಂ, ಅನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ರಿ,
ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಾನೆ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಚನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇನೆ ಅವರು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಪೌರುಷೇಯಂತೂ ನ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ. ಅತಃ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪ್ಯ ಗೌರವ ದೋಷೇಣ ಪುಂವಾಕ್ಯಂ ಜ್ಞಾಪಕಂ ನ ತತ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಅತಃ ಕೇವಲಂ ಅವಿಪ್ರಲಂಬಾದಯ ಕ್ವಚಿತ್ ಪುಂಸಿ ಕಲ್ಪ್ಯಾಹ ಏವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಅತಃ ಕೇವಲಂ ಅವಿಪ್ರಲಂಬಾದಯ ಕ್ವಚಿತ್ ಪುಂಸಿ ಕಲ್ಪ್ಯಾಹ ಏವ. ಅವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವವನ್ನು ಕೇವಲ ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ವಿವಕ್ಷಾ ಇದೆ, ಕರ್ಣಪಾಠವ ಇದೆ. ಕೇವಲ ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಷ್ಟೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಚ ಆಪ್ತತ್ವ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರೇಣ ಅಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷಿತ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತತ್ ಪ್ರಣೀತತ್ವಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕೇವಲ ಇವರು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಆಪ್ತರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಪಿತರಾದ ಆಪ್ತರ ವಚನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಟೀಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆಪ್ತತ್ವ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರೇಣ, ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಪ್ತತ್ವ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ತತ್ವ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಸ್ಯ ವಿವಕ್ಷಿತ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ, ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಹೇಳುವ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ ಮಾತು ತತ್ ಪ್ರಣೀತತ್ವಂ ನಚ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಕೇವಲ ಅವರು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಕೂಡ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅತಃ ಕ್ವಚಿತ್ ವಾಕ್ಯೆ ತತ್ ಪ್ರಣೀತತ್ವಮಪಿ ಕಲ್ಪ್ಯಮೇವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇಂತಹ ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ತತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಆಪ್ತತ್ವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕವಾದ ಈ ವಾಕ್ಯ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲ್ಪನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆಯೋ ಹಣೆ ಬರ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆಯೋ ಏವಂ ಆ ಕಾರಣ, ತಸ್ಮಾತ್ ಆ ಕಾರಣ, ತತ ಪುಂವಾಕ್ಯಂ ಜ್ಞಾಪಕಂ ನ ತತ ತತ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷೇಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಪ್ತತ್ವ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷೇಣ, ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪುರುಷವಾಕ್ಯಂ ನ ಧರ್ಮಾದಿ ನಿಶ್ಚಾಯಕಂ ಪುಂವಾಕ್ಯಂ ಜ್ಞಾಪಕಂ ನ ತತ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಟೀಕಾರ ಅರ್ಥ ಬರೆದ್ರು. ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪುರುಷರ ವಚನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಯಾವುದೋ ಪುರುಷರ ಮಾತಿನಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಸರ್ವಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಟೀಕರರು. ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷವಾಕ್ಯಂ ನ ಧರ್ಮಾದಿ ನಿಶ್ಚಾಯಕಂ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೀಕಾರ ಮಾತು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಹಿ ಲೋಕೆ ವಿನಾ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಆಪ್ತತ್ವಂ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತತ್ ಪ್ರಣೀತತಾಂ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ ತದರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯಂ ಕುರುವಂತಹ ನಹಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತೋ ದೃಶ್ಯಂತೆ. ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರು ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಯಾರು ಕಂಡಿಲ್ರಿ. ಎಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ
ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಆಪ್ತ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯ ಕಲ್ಪಿತರಾದ ಆಪ್ತ ಪುರುಷರಿಂದ ರಚಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರು, ಇಂಥವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನಾಮಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡತಾ ಕಲ್ಪಿತರಾದ ಆಪ್ತರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಲೋಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೇನ ವಿನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಆಪ್ತತ್ವಂ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ತ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಯಚಿತ್ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಆಪ್ತರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೂ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯಂ, ಅಂತಹ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಂತ ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತಹ ನಿಶ್ಚಯಂ ಕುರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಹಿ ಲೋಕೆ ದೃಶ್ಯಂತಿ, ಇಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸರ್ವಥಾ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಂತು ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರಮಾಣತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯೈವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಇವರು ಆಪ್ತರು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಧರ್ಮಬೋಧಕವಾದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಪ್ತತ್ವಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಅವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಭಾರೀ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಅಲ್ಪಾಯಾಸ ಸಾಧ್ಯೇ, ಬಹಳ ಆಯಾಸ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಾಯಾಸ ಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಅಲ್ಪಾಯಾಸ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಬಟನ್ ಆಫ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯದ್ಯಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಅಲ್ಪಾಯಾಸ ಸಾಧ್ಯೆ, ಅಲ್ಪವಾದ ಆಯಾಸದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಪಕ್ಷೆ ಅನರ್ಥ ಅತಿಶಯ ಹೀನೇಪಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಯಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಕ್ವಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕ್ವಚಿತ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಪಾಯಾಸ ಸಾಧ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನರ್ಥ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕರ್ಮಣಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ಯಾಪಿ, ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವತಾಮಸ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ತಥಾಪಿ ಮಹಾಯಾಸ ಸಕಲ ವಿತ್ತೌ ವ್ಯಯಾದಿ ಸಾಧ್ಯೆ ಅರ್ಥೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅನಿಶ್ಚಯೇನ ನ ಕಲ್ಪನಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ದಾನ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲದೇನೆ
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಈ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಈ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಪ್ತರೋ ಅನಾಪ್ತರೋ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನೇ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಆಪ್ತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲದೇನೆ, ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲದೇನೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಯಾರೂ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿಗಳ ಪುರುಷ ವಚನದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ದೋಷ ಶಂಕಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರ ವಚನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡಿ, ನನುಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ? ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂಬೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನನುಚ ಧರ್ಮಾಧಿಕಂ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ ಘಟವತ ಇತಿ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿವೆ, ವಸ್ತುವಾದ್ದರಿಂದ ಘಟಪಟಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ. ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಘಟಪಟಾದಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅವು ಒಂದು ವಸ್ತು ತಾನೆ, ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿವೆ ತಾನೆ. ಅವು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ವಸ್ತು ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪುರುಷರಿಗೆ ಅವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ವಸ್ತು ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಇತಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ತಾವತ್ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ಸಿದ್ಧ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಂಬೋನು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಅನುಮಾನದಿಂದ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಒಬ್ಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ನೋಡಿರಲೇಬೇಕು. ವಸ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಂತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸಚ ನ ಅಸ್ಮದಾದಿ ಸಂಭವತೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ರೀ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟರುಗಳು ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಅಸ್ಮದಾದೀನಾಂ ಧರ್ಮಾದಿ ದರ್ಶನಸ್ಯ ಬಾಧಿತತ್ವಾತ್. ನಾವೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಧಿತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸರ್ವಥಾ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ವಥಾ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ದ್ರಷ್ಟ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಾಧಿತವಾದ ವಿಚಾರ. ನಚ ಅರ್ಹತಾದಯ ತಥಾ. ಅರ್ಹತಾದಿಗಳು ಅರ್ಹನ್ ನಿತ್ಯತ ಜೈನ ಶಾಸನ ರಥಾಹ ಕರ್ಮೇತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಾಹ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹತರು, ಕಪಿಲ ಪಶುಪತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇವರು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಳ್ಳವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತೇಷಾಂ ತತ್ರ ಸ್ಖಲದ್ವಚನತ್ವೇನ ತದನುಪಪತ್ತೇ. ಅರ್ಹತನೇ ಮೊದಲಾದವರು ಅಂದ್ರೆ ಜಿನನೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಧರ್ಮಾದಿದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹತರಿಗೆ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲಿತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಸ್ಕಲದ್ದು ವಚನತ್ವೇನ ತದನುಪಪತ್ತೇ. ಅನೇಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ಕಾಲಿತ್ಯ ದೋಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ, ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ? ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಿಶೇಷತಃ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಏವ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾನ್ ಅವಸೀಯತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ, ಅರ್ಹತನೆ ಮೊದಲಾದವರು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ಖಾಲಿತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಶೇಷತಃ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಭಗವದ್ ಅವತಾರಿಯಾದ ಬುದ್ಧನೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಳ್ಳ ಆ ಬುದ್ಧನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಿಶೇಷತಃ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಏವ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾನ್ ಅವಸೀಯತೆ ಅಂದರು. ಧರ್ಮಾದಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವತಶ್ಚ, ನೋಡಿ ಈ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದಮೇಲೆ ತಸ್ಯ ನ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಾಃ ಸಂಭವಂತಿ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಳ್ಳ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲತ್ವಾತ್ ತೇಷಾಂ. ನೋಡಿ, ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ? ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ. ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಾನೆ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕು. ಆ ಬುದ್ಧ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾದ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ರಾಗಾದಿ ದೋಷರಹಿತಸ್ಯ ನ ವಿಪ್ರಲಂಬ ಸಂಭವ. ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ? ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇದ್ರೆ. ತಸ್ಯ ತತ್ಕಾರ್ಯತ್ವ, ವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷಗಳು ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳ ಮೂಲಕವು. ವಿಪ್ರಲಂಬಕತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೇ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧನಿಗೆ. ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿನೂ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ರಿ, ಅವೇನು ಇರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನೂ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಹಿ ಏವಮೇವ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಂಚಿತ್ ವಿಪ್ರಲಬ್ಧುಂ ಇಚ್ಛತಿ ನಹಿ ಇಚ್ಛತಿ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ, ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದೆ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧರ ಮಾತಿನಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಚ ಏವಂ ಭೂತಃ, ಇಂತಹ ಪರಮ ಕೃಪಾನುವಾದ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದ? ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಈ ಜನ ಪಾಪ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಜನ ಇವರು? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿತಾಹಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧನ ಅವಿದುಷಃ ಜನ. ನೋಡ್ರಿ, ಆತ್ಮೀಯ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಆತ್ಮೀಯ ಹಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆತ್ಮೀಯ ಅಹಿತ ಪರಿಹಾರ, ಹಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಹಿತ ಪರಿಹಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡನ್ನ. ಆತ್ಮೀಯ ಹಿತಾಹಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧನಂ ಅವಿದುಷಃ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಹಿತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು? ತಮಗೆ ಅಹಿತ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕು, ಅಹಿತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು? ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಈ ಜನ. ಮತ್ತು ನಾನಾ ವಿಧ ವ್ಯಸನ ಸಾಗರೇ ನಿಮಗ್ನಾನ್, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಚಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವ್ಯಸನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಒದ್ದಾಡುವ ಈ ಜನರನ್ನ ಅನವಲೋಕಯನ್ನೋಡದೇನೆ
ಅನುಪದಿಶ್ಯ ಸ್ಥಾತು ನಹಿ ಅರ್ಹತಿ. ಇಂತಹ ಒದ್ದಾಡುವ ಜನರನ್ನು ನೋಡದೇನೆ, ಪಾಪ ಉಪದೇಶ ಮಾಡದೇನೆ ಆ ಬುದ್ಧ ಇರ್ತಾನೇನ್ರಿ? ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉಪದೇಶ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಚ ಏವಂ ಭೂತಸ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವಸ್ಯ, ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಕರ್ಣಾನಾಂ ಅಪಾಟವಂ ಸಂಭಾವಯಿತುಮಪಿ ನಚ ಶಕ್ಯಂ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲದ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಳ್ಳ ಮಹಾಕರುಣೆ ಉಳ್ಳ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಕರ್ಣಪಾಠವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಕರ್ಣಪಾಠವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕರ್ಣಪಾಠವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟೋ ಯದ್ ಅಸ್ಮದಾದಿಶ್ವಪಿ ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಸಂಭಾವಿತಂ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಣಪಾಠವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ನಮಗೇನೆ ಕರ್ಣಪಾಠವ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರ್ಣಪಾಠವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕರ್ಣಪಾಠವ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಃ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ತದೀಯ ಧರ್ಮಾದ್ಯುಪದೇಶೇ ಸಿದ್ಧೇ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಅಂತಹ ಬುದ್ಧನ ಮಾತಿನಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಉಪದೇಶ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಿತ್ಯಾಗೇನ, ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಬುದ್ಧನ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲ್ಪನಾ ಅನುಪಪತ್ತೇ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಒಂದು ಆಗಮ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಬುದ್ಧನ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬುದ್ಧರ ಮಾತಿನಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಯಾವುದೋ ಆಗಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಆ ಆಗಮದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದು ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ನಿಮಗೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದು ಅದು ಯೋಗ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೌದ್ಧಾಗಮ ಏವ ಅಸೌ ಇತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೌದ್ಧಾಗಮನೆ. ಬೌದ್ಧನ ಮಾತಿನಿಂದಲೇನೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತಥಾಚ, ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ತದುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ, ಆ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ಧರ್ಮಾದ್ಯವಗತವು, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕ್ವ ಅಸ್ತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವಂ, ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಎಲ್ಲಿದರೆ? ಏನ್ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ತತ್ರ ಪ್ರಮಿತತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಬೌದ್ಧ. ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಣಪಾಠವ, ಅವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ, ವಿವಕ್ಷ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಬೌದ್ಧರು ಬುದ್ಧನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾದಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು, ಆಪ್ತತ್ವ ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಪ್ರಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧನ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತು ಏವಂ ಅರ್ಹತಾದೀನ ಸ್ವ ಆಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದನ ಪ್ರಕಾರೋ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬುದ್ಧನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವಾದಿಗಳು ಅವರವರ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜೈನರು ಜಿನನನ್ನ, ಅರ್ಹತರು ಅರ್ಹತನನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಜೈನಾಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಪಿಲನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕಪಿಲನ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಂಖ್ಯರು ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ಪುರುಷರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಪುರುಷರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಧರ್ಮ ವಸ್ತುತ್ವಾದಿತಿ ಚೋದಿತೇ. ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಪುರುಷರ ವಚನದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಬುದ್ಧ ಋಷಭಾದಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಆಪ್ತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಈ ವಾದ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸೋಮವಾರದ ಪಾಠದಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.